Hi, good afternoon. The last class we discussed about the safety things in our school, in our home, in road, on the road, and on the town, etc., etc. Isn't it? Today we are discussing about the safety in general. Last we studied in the park how are the things we follow for the safety, for our safety. When you are sliding or in the slider, you don't use the side, or when you are moving up and down in the staircase, you don't sliding down through that staircase handle. Like the different things we studied. Okay. Today we are going to study about safety in general. What are the things we have to follow in generally for our safety? First we discussed about some safety rules apply in general. We want to apply, or if we want to go some places, we want to apply particular places or safety things. In the first one, we must always be alert and aware of our surrounding. We must alert our surroundings, or we must always be alert and aware. നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം, അല്ലെ അവെയർ ആയിരിക്കണം. എന്തിനാ? ഇഫ് sometime there is a snake or sometimes some other wild animals are coming like that, some area, sometimes the tiger or lion are coming from the other park in Mottanga. You can see in newspaper or in the TV news. You can watch it. These type of wild animals are coming in local area. So we must take care or be alert in our own surrounding. Then second one, if you notice any toy or bag or any other unclaimed object lying around, do not touch it. Sometimes in the roadside you can see some dolls are there, or sometimes bags are there, some purses you can see. You don't touch it. And report the matter. If you watch it, any sack or bag like that things, you watch it, you inform your grown-up peoples or police officer or surrounding grown-up peoples. You can inform them for these things are lying on the roadside. You inform the police officer or any other grown-up peoples. Then third point, do not open the door of your house unless you know the person who has come. Never you open the door of your house unless you know the person who has come outside. പുറത്ത് ആരാണോ വന്നതെന്ന് അറിയാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് പാരൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ സേഫ്റ്റി ഇൻ ജനറൽ. Sometimes your mother or parents are moving out for shopping like that. That time you are inside the house. That time you don't open the door without knowing the person. If you don't know, you don't open. Then do not talk to stranger and give them personal information like your school name, house address, etc. ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവർ നിങ്ങളുടെ പേര്, സ്കൂൾ നെയിം ഒക്കെ ചോദിക്കും. യു ഡോണ്ട് സേ യുവർ സ്കൂൾ നെയിം ഓർ അഡ്രസ്, എനിത്തിങ് ടു ഷെയർ ദം. യു ഡോണ്ട് ഷെയർ എനി ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് യുവർ ഓൺ ദോസ് ഹു ആർ സ്ട്രേഞ്ചർ, അപരിചിതര്, അറിയാത്ത ആൾക്കാര്, സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. യു ഡോണ്ട് ഷെയർ യുവർ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. യു ഡോണ്ട് ഷെയർ, യു ഡോണ്ട് ഗിവ് any information about you or your family. Okay. Then next point, avoid visiting lonely or dim lit place alone. Avoid visiting lonely or dim lit places alone. അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചെറിയ വെളിച്ചുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സംഭവം നടക്കുന്നേക്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാൻ പാടില്ല. നെവർ യു ഡോണ്ട് ഗോ എലോൺ. തനിച്ച് പോവാൻ പാടില്ല. Then always keep your parents informed about where you are going.
നിങ്ങൾ എവിടെ പോവാണെങ്കിലും, റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലും, എവിടേക്ക് പോവാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ കസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണെങ്കിലും, യു always keep your informed or keep your parents or you informed your parents whenever you are going outside. You inform your parents and go. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അതർവൈസ് സംതിങ് ഹാപ്പൺ. സോ യു നെവർ റിപ്പീറ്റ്. What repeat? You don't go any outside or anywhere without informing your parents. The next, your chest, hip and the area between your legs are your private parts. You know, our chest part and our hip part, and in between your leg there is a part. In between your leg there is a private part. If anyone tries to touch this area or these parts and make you feel uncomfortable, if you make feel uncomfortable, if any other strangers or any other people are touch your private area, you know, in between our leg and chest and our hip area, any other are touch there, you move out of the place and inform your parents immediately. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത അല്ലെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ള നെഞ്ച്, അതുപോലെ തന്നെ 2 കാലിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ പ്ലേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്, അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് തൊടുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കും, അതല്ല പറയണത്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ആരെങ്കിലും തൊടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനെ അത് ഇൻഫോം ചെയ്തിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സേഫ്റ്റി തിങ്. അനദർ സേഫ്റ്റി തിങ് ഓഫ് all students. Where were the private parts? The leg, in between the leg and chest and hip are your private parts. The chest, hip and the part in between 2 legs, these are the private area. If any other peoples are touched there uncomfortable to you, you inform your parents. These are the safety in general about your body. Whenever you are going outside from your house, just inform your parents. If you are playing for outside, inform your parents and go. If your parents are not in your house, you don't open the door for other strangers. You don't share your address or your name or school name, anything to strangers. Never you share. You don't share any details about your own or your family to stranger. Then we must keep or always be alert and aware of your surrounding. നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ച് അവെയർ ആയിരിക്കണം. നമ്മളുടെ ബോഡിയെ എപ്പോഴും സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കണം. വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും സേഫ് ആയിരിക്കണം. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും സേഫ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ചില ഏരിയകളിലെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയകളിൽ ആരെങ്കിലും തൊടുകയാണെങ്കിൽ അതും സേഫായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ബോഡി അൺകംഫർട്ടായിട്ട് ആരെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. യു ഇൻഫോം യുവർ പാരൻസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. വാട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്? Sometimes you can see in your school bus there is a box, first aid box, and your car when you are traveling a kit is there, first aid kit. You can see in your own parents car or any other vehicle, first aid thing. You know, while we try to stay safe, there might be time when an unexpected accident or mishap occur. It is important to stay calm in such a situation. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ശാന്തമായിരിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എടുത്ത് വന്ന് കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഈസ് ദ ഹെൽപ്പ് ഗിവൺ ടു an injured person immediately after an injury occur. എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൈക്ക് മുറിയോ ഒരു ആക്സിഡന്റോ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കാമായിരിക്കുക, ശാന്തമായിരിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് എവിടെയാന്ന് നോക്കുക. അതിലെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ മുറിവാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം.
അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മുറിവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേഗം എന്ത് ചെയ്യുക, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം. ദീസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് തിങ് ഫോർ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. ഇനി ഇതിൽ സം സ്റ്റെപ്സ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് വൈൽ ഗിവിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. വി ക്യാൻ സീ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്പ്. ഓൾവേസ് കീപ് എ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് ഹാൻഡി. It must contain basic medicine, antiseptic solution and bandage. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കണം. അതുപോലെ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ബേസിക് മെഡിസിൻ, ചെറിയ മുറിഞ്ഞ വെക്കണ മരുന്ന്, അതുപോലെ ചെറിയ പൊള്ളലേറ്റാൽ വെക്കണ മരുന്ന്, അതൊക്കെ ആ ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ ആന്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ, ബാൻഡേജ്, ഇതൊക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. ദെൻ ensure that a crowd does not gather around the injured person. ഇപ്പൊ ഒരു മുറി പറ്റി, ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. യു എൻഷുർ ദാറ്റ് എ ക്രൗഡ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്യാദർ, ഒരു ആൾക്കൂട്ടം അങ്ങനെ അവിടെ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. അറൌണ്ട് ദ ഇഞ്ചേർഡ് പേഴ്സൺ. If the injured person is in his or her sense, try to make them sit or lie down to talk to them. എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനിയിപ്പോ ഒരു മുറിഞ്ഞ ആള്, അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഒരാൾക്ക് മുറിഞ്ഞു, അല്ലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് മുറിഞ്ഞു, അല്ലെ ഒരാൾക്ക് മുറിഞ്ഞു, എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടിരുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ദം. ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംസാരിപ്പിക്കുക. കോൾ ഫോർ ദ ഡോക്ടർ ഓർ ടേക്ക് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ആൻ അഡൾട്ട്. Then just call a doctor and take a help for that adult. If the person has suffered an injury and is bleeding, അവിടെ മുറിയേയും ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലീൻ ദ വൂണ്ട് കെയർഫുള്ളി, നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം, വൂണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് റാപ്പ് എ ബാൻഡേജ് ഓവർ, എന്നിട്ട് ബാൻഡേജ് ഇടുക. If a person has suffered a burn injury, it should be cooled using ice water. ചിലപ്പം പൊള്ളലേൽക്കുക, ഇപ്പൊ സൈലൻസറിലൊക്കെ കാല് തട്ടി പൊള്ളലേറ്റ് ചിലവർക്ക് നന്നായി പൊള്ളും. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൂൾഡ് യൂസിങ് ഐസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ കൂൾ ചെയ്യിക്കാം. ഓർ റണ്ണിങ് ടാപ്പ് വാട്ടർ അണ്ടിൽ ദ പെയിൻ റെഡ്യൂസ്. നമ്മളുടെ ആ പൊള്ളിയ വേദന കുറയുന്ന വരെ എന്ത് ചെയ്യുക? ടാപ്പിൽ വെള്ളം തുറന്ന് വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിക്കുക, ഐസ് കട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഇഫ് യു ഹേർട്ട് യുവർ സെൽഫ്, നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ മുറിവേൽപ്പിക്കും ചിലപ്പം, ഇൻഫോം ദ ടീച്ചർ ഓർ പാരന്റ്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് എ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഇഫ് നീഡഡ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ തട്ടിത്തടഞ്ഞ് വീണ് കൈയൊക്കെ പൊട്ടും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ? നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഇൻഫോം ചെയ്യുക. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്താൽ ദ ടീച്ചർ ടേക്ക് ദ ആക്ഷൻ അബൌട്ട് ദ ഇഞ്ചേർഡ് സ്റ്റുഡന്റ്. സോ ഇഫ് യു ഹേർട്ട് യുവർ സെൽഫ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മുറി അറിയാതെ പറ്റും, കാല് തട്ടി വീണിട്ടോ ഒക്കെ, isn't it? That time you inform your elders or your teacher. If the injury happened in your school ground, inform your teacher. If in house, you inform your parents and take medical help if needed. ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു റാപ്പപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ആ റാപ്പപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ബീയിങ് സേഫ് ആവാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള 5 ബോക്സസ്, അത് ആ 5 ബോക്സ് നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ചിട്ട് എഴുതുക. യു ക്യാൻ യൂസ് 2 pages and draw this being safe in your notebook. Today I am winding up the class. Thank you. Thank you for listening the class. Then we can discuss the questions later. Okay.